Okay. Okay, students. So in the previous videos, we have completed the fifth unit. That is Albert Einstein and Albert Einstein and Heisenberg. Okay. So this is the fourth unit. That is segment Freud. So this unit is totally based on psychology. Okay. So actually, Freud is a segment. Freud is a psychologist. Okay. So he did work on a man psychologist, and he has written some part of it. Okay, so the part of the topic is covered in your chapter. So we'll start about this. So actually he is born in 1856. His period is 1856 to 1939. Okay, so first, Darwin's was such a powerful theory that he gave rise to different philosophies and attitudes. Attitude is nothing but way of thinking, some of which were at variance. Variance is nothing but disagreeing with other. Okay, so Darwin ಎಲ್ಲ ಓದಿರಿ ಹೇಳ್ರಿ. So even Pavlov chapter ನಾವು ಓದಿದ್ರು. Okay, so Darwin is a scientist. Okay, so Darwin is a first scientist. Okay, he is the first scientist. Darwin was such a powerful theory. So Darwin in ready ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, it is a powerful theory that he gave rise to different philosophies. So through his theories, different philosophies has came into the world. Okay, through Darwin's theories only. So through Darwin's theories itself, many different philosophies has came into the world. And attitude means way of thinking. So ಅವ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಥೇರಿನ, ಸೊ ಆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಥೇರಿ ತಗೊಂಡು ಭಾಳಷ್ಟು ಫಿಲಾಸಫೀಸ್ನ ಬರೆದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಅವನ ಥೇರಿನಿಂತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಫಿಲಾಸಫೀಸ್ನ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ನ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ನ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ವೆರ್ ಎಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಅವನದಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತಿರ, ಅವನ್ನ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ವಿಚ್ ವೆರ್ ಎಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ Darwin, till now Darwin is a famous scientist. Okay, so and he is a famous philosopher. So till now he is famous for his work. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಇದ್ರೂ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಡಿಸ್ಅರ್ಗಿ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅವನದು ಥೇರಿ ಏನು ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗ್ದಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಡಿಸ್ಅರ್ಗಿಂಗ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ and H.G. Wells, for example, were convinced that the evidence for biological evolution must strengthen the case for moral evolution. Okay, ಸೊ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು H.G. Wells ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಬಯೋಲಜಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಮೋರಲ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಆಗತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಯೋಲಜಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಂಕಿ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಮಾನವನಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನದ ಆ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನದ ಮೋರಲ್ ಇವಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಆಗಾಕತ್ತದ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕನ್ವಿನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ರಿ. ಯಾರು? ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ H.G. Wells. ಓಕೆ, ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ H.G. Wells ಅವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಕನ್ವಿನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಲಜಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಬಯೋಲಜಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಸಲಾಗಿ ಏನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೊರಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಾಕತ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರ ಅವರಿಬ್ಬರು. ಓಕೆ, so they were typical is nothing but distinct. So they were typical of thinkers of late 19th century in their belief in progress, material and culture. Okay, so they were typical of thinkers. Okay, so typical ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅವರಿಬ್ಬರು. ಯಾರು? ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ H.G. Wells ಅವರಿಬ್ಬರು ಏನದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಕರ್ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಬೋತ್ ವೆರ್ distinct thinkers of the late 19th century in their belief in progress, material, culture. Okay, ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ಏನಿದ್ರೆ 19th century ಏನದ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಲೀಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಲೀಫ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರು? ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದೇ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ different thinking. Okay, and they both believed in material and culture. Important point for examination. In what thing Herbert Spencer and H.G. Wells belief means, you have to say progress, material and cultural. So ಇವೆರಡರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಭಾಳಷ್ಟು ಬಿಲೀಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ ಪ್ಲೇ ರೈಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇಯರ್ ಅದ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಡ್ರಾಮಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟರ್. ದ ಪ್ಲೇ ರೈಟರ್ ಯಾರು? G.B. Shaw. Okay, G.B. Shaw is a play writer.
was a social Darwinist, yet he had a very low opinion of the work of Ivan Pavlov and of the conclusion drawn from it. Okay, so in the unit 3 have studied about Ivan Pavlov. Okay, so what Ivan Pavlov had said that man is a animal. Okay, ಏನು ಹೇಳೋಣ, man is a animal, but man has some more thinking power about the man is an animal and he has more thinking power compared to the animals. Okay, so he took dog as a experiment, so he done some experiments on the dog. Okay, so ಆ ಡಾಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವನ್ ಏನು ಹೇಳ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಪ್ಯಾವ್ಲೋನ್ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾರ್ವಿನ್ ಏನು ಹೇಳ್ದ, ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಬಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪವರ್ ದೆನ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅಂತ ಡಾರ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾರ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಪ್ಯಾವ್ಲಿನ್ ಏನು ಹೇಳ್ದ, ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ಟೂಕ್ ಅ ಡಾಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಡಾಗ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡಾಗಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಕಲಿಸಿಂದ ಏನಾಯ್ತ ಅದನ್ನು ಕಲಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈವನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈವನ್ ಪ್ಯಾವ್ಲಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅನಿಮಲ್ಸು ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳಾಕತ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಜಿಬಿ ಶಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿಬಿ ಶಾ ಏನು ಹೇಳತ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಪ್ಯಾವ್ಲೋನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ ಕ್ಲಾಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ತೊಗೊಂಬಂದ, ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಅದಾವ. ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಾಗ್, ಸೊ ಡಾಗಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕಲಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಜಿಬಿ ಶಾ, ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇ ರೈಟರ್, ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಸೈಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಈವನ್ ಪ್ಯಾವ್ಲೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಲೋ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಡಾಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾವ್ಲೋನ್, ಗ್ರೇಟ್ ಹೀರೋ ಅಮಾಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, had considered to show Pavlov had reduced mind to the level of dog responding stimuli in whole conditioned way. Okay, so ಏನು ಹೇಳತ್ತಾನ, ಡಾರ್ವಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾವ್ಲೋನ್ ಇಬ್ಬರು ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅದಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಏನದಾರ, ಡಾರ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾವ್ಲೋನ್ ಇಬ್ಬರು ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅದಾರ. ಅಂದ್ರೂ ಶಾ ಏನು ಹೇಳತ್ತಾನ, ಜಿಬಿ ಶಾ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳತ್ತಾನ, ಅವರಿಬ್ರಿಗಿಂತ ಪ್ಯಾವ್ಲೋನ್ ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಲೋ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ ಮ್ಯಾನಿನ ಲೆವೆಲ್ನ ಡಾಗಿನ ಲೆವೆಲಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈವನ್ ಪ್ಯಾವ್ಲೋ ಹಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ದ ಡಾಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಅವ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಯುಲಸ್ ಹಾಕಿ ಡಾಗುನು ಮನುಷ್ಯನ ಹಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಅವ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಬಿ ಶಾ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಾನ, ಅವ ಈವನ್ ಪ್ಯಾವ್ಲೋ ಮ್ಯಾನ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಡಾಗಿಗೆ ಲೆವೆಲ್ ತಂದಿಟ್ಟಾನ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಲೋ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅದ ಅಂತ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾವ್ಲಿನ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಹೀರೋ. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಥರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರಾಕತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಪ್ಯಾವ್ಲೋನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಿಟಲ್ ರೂಮ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾವ್ಲೋನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ, ಅವನದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಮೆನ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಮೆನ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಟ್ 18th century ರೀಸನ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ 18th century ಒಳಗೆ ಟಿಲ್ 19th century ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗಿನ ಸೆಂಚುರಿ ಒಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇನಾಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ನಾಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ 5th unit ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಟಿಲ್ 20th century, ಟಿಲ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ರಷ್ಯಾ ಒಳಗಷ್ಟೇ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲಾಗ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲನಾಗ 18th century ಕಾಲನಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಇವ ಏನು ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಪ್ಯಾವ್ಲನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಲಾಗ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾವ್ಲನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ,
ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ 20th century ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈಕಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಪ್ಯಾಬ್ಲೋನಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೈಡಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವಾಗ 20th century ಒಳಗೆ ದೇ ಬೋತ್ ವೆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾಬ್ಲೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಬ್ಲೋನಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಹಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೋರ್ ಟು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಿಡನ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಿಡನ್ ಏನಂತೀವಿ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅಂತರ ಆಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರಾಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರು, ದೀಸ್ 2 persons. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೋರ್ ಟು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಸ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್, ಹಿಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಕ್ರೂಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಯಾರು, ಪ್ಯಾವ್ಲೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ 2 ವೇರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇನ್ ದ 20th century, beginning of the 20th century. Okay, did not dismiss the possibility of achieving knowledge by the use of reason. On the contrary, they were scientists for all. Okay, but they dismissed the opinion of the late 19th century belief in the invisibility of the progress. Okay, so 19th century ಒಳಗೆ ಏನು ಥಾಟ್ ಇತ್ತು ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಥಾಟ್ನ ಇವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ 18th century 19th century ಒಳಗಿನ ಅಷ್ಟು 19th century ಒಳಗೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ 18th century ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇದಾಗ ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ವೇನಾಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂಥದ್ದು ತಿಳಿಲಾರ್ದಂಥ ಏನು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 19th century ಒಳಗೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಬಿಲೀಫ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, next, such a belief they said was simple, not scientific. Okay, it was merely a judgment of value whose truth or falsity could never be demonstrated. Pavlin did not think of himself as a psychologist. However, as we have seen, he would have referred to seek the company of Darwin to that of Freud. Just as Darwin had shown how a species, that is species is nothing but a living organism, could change over many generations, so Pavlin has shown how an individual could adapt to change within a single lifetime. Okay, so ಪ್ಯಾಬ್ಲಿನ್ ಏನಿದ್ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಿಸಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಅವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಫಿಸಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದ, ಬಟ್ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಗ್ ಮ್ಯಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಕಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಡಾರ್ವಿನಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ ಸೈಕಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ 3rd unit. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಈವನ್ ಪ್ಯಾಬ್ಲೋ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. he is a physiologist. Okay, who is that? Pavlin was a physiologist, but when he was doing experiments on dog, he has to learn about the psychologist. So psychologist ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದಾಗ ಡಾರ್ವಿನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ಅವ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಓಕೆ, ಸೊ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಡಾರ್ವಿನ್ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಾನ ಜಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅವ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದಾಗ ಡಾರ್ವಿನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಸ್ಪೈಸಸ್ ಹೆಂಗೆ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 19th century ಒಳಗಿದ್ದಿದ್ದ ಜನರೇಷನ್ ನೋಡಿರಿ, 20th century ಒಳಗಿದ್ದಿದ್ದ ಜನರೇಷನ್ ನೋಡಿರಿ, 21st century ಒಳಗಿದ್ದಿದ್ದ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜಸ್, ದ ಇನ್ನರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರು, ಡಾರ್ವಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾರ್ವಿನ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ has the spices changes, spices is nothing but it is a living organism, has the spices changes over a generation. So generation and ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ
ಇದನ್ನು ಯಾರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ಯಾವ್ಲಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಾರ್ವಿನ್ನಿಂದ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾವ್ಲಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ angered many non-scientists because it seems to diminish man. Okay, so ಪ್ಯಾವ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಡಾಗ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಾ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ, ಅದನ್ನು ಡಾಗ್ ಅದನ್ನು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಡಾಗಿಗೆ ಹಂಗ್ರಿ ಆದಾಗ ಫುಡ್ ತಂದಿಡ್ತಿದ್ದ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ಅದು ತಿಂತಿತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ. ಬಟ್ ಅವ ಏನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗ ಹಾರ್ನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಬೆಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಿಸಿದ್ದ ಅವ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಸಮ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಓಕೆ, ಅವ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾರ್ನ್ ಇಟ್ಟ, ಬೆಲ್ ಇಟ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಇಟ್ಟ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಟ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಟ. ಸೊ ಆ ಸೌಂಡ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಕೋತ ಹೋತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಡಾಗ್ನು ಏನಾಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಂಥ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಡಾಗ್ನ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡಾಗ್ ಬಲ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ ಏನು ಹೇಳಿದ, ಮನುಷ್ಯಂದ ಲೆವೆಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲಾಗ ಬರೀ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡಕತ್ರು, ಪ್ಯಾವ್ಲಿನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಯಾವ್ಲಿನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ ದ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾನಿನ ಡಿಮಿನಿಷ್ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರಾಗ ಒಬ್ಬನ ಯಾರು ಇವ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್, ನೀವೇನು ಕಲಾತಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿಡ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ contemporaries also because his findings seems to imply that man was a prey to all sorts of dark subconscious thoughts over which he had little control. Okay, so ಇವ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಾನ ಮ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೈಂಡ್ ಅಥವಾ ಥಾಟ್ ಯಾರ ಕಡೆ? ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಥಾಟ್ ಅದ ಓವರ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಿಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಕರೆಕ್ಟೇ ನೋಡಿರಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಬಲ ಏನದ? ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅದ. ಸೊ ದಟ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಯಾಕತ್ತಾನ? ಡಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕಲಿಯಾಕತ್ತಾನ. ಡಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕಲಿಯಾಕತ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಬಲ್ಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇವನ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಇವನ್ ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇದ್ರೂ, ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಥಾಟ್ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯಕತ್ತಾನ. ಬಿಕಾಸ್ man or a person doesn't has a control in his subconscious mind. Okay, subconscious mind ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ ಸಲಾಗ ಅವ ಡಾರ್ಕ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, psychology was a young science at the end of the 19th century but it was theory of primitive is nothing but earliest times in the history because its method of the investigation was necessarily primitive. Okay, ಸೊ 19th century ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರು. ಹೆಂಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಬೆಳೆಯಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಬೆಳೀತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಸೈಕಾಲಜಿನೂ ಏನಿತ್ತು 19th century ಒಳಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಕಲ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಾಕತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇದ್ರೂ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ 19th century ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂರೋಲಜಿ, ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ itself on offshoot, that is branch from the clinical medicine. Okay, sorry, it was closely associated with neurology, the science of the brain ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೈಕಾಲಜಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂರೋಲಜಿ ಮತ್ತು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಲಿತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂರೋಲಜಿ ಮತ್ತು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀರಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಎದ್ರದ್ದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೇಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ 20th century. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ 20th century ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಓದಂಗೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರು? ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಥಾಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಅವನ ಬಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಇನ್ನರ್ ಮೈಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋದಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವ ಏನಿದ್ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ
ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾವ. ಈ ಯೂನಿಟ್ನಾಗ ಏನದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ಅದನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂತದ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಯೂನಿಟ್ನಾಗ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಈ 3 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳತ್ತಾರದ, ಸೈಕಾಲಜಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಪ್ಯಾಬ್ಲೋನ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ದ, ಮ್ಯಾನ್ನ ಡಾಗಿಗೆ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲರೂ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಯಾರು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಥಾಟ್, ಮನುಷ್ಯಂದು ಒಂದು ಥಾಟ್ನ ಇನ್ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸೈಕಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾನಲ್ಲ ಇವನ್ ಪ್ಯಾಬ್ಲೋ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರೋಂಥ ಡಾರ್ಕ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇವನ್ ಡಾಗನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟೇ ಅಂತ ಇವ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು, ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಮ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಲೈಫ್ನಾಗ ಏನಾಗಿರೋ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಬರ್ದಾನವ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, in the next paragraphs we'll see about that. Okay, we'll end here. Next we'll send in the next video. So both batch 1 and batch 2, please try to see this video. Okay.